college friends back in the early 1980s who were getting out of school and looking for a way to make a living, and we were trying to decide what our career would look like. I wanted to create an opportunity to share products with people and empower other people to enjoy the same success that I had had as a distributor in another company. And unfortunately, that company went out of business. But that company taught me a lot of things about direct selling, network marketing, and it taught me that I really wanted to be in that industry. But I suppose the inspiration was the possibility of doing something that hadn't been done, creating a product line that was better than existed. We knew we had a skincare line that was different, unique, full of all the good and none of the bad. They'll be expensive to manufacture, and we might have a little slimmer margins than other people, but we'll be able to look people in the eye and tell them that we're selling the best products that are available, the best that science and nature have to offer. And when we started sharing those products, we saw the power that they had in the fact that they were working and they were making a difference and people were able to share them. And so the business opportunity was a natural turnout from producing great products. So creating Nu Skin with all of the good, none of the bad products, and empowering people to share them with others was really the magic that created Nu Skin. It's an exciting thing to know that we have 40 years of experience that will make it much easier going forward. 40 and forward means that, hey, we look back at the 40 years that we had and we celebrate our successes, but never losing sight on the big, bodacious goals of the next 40 years. What are we going to do in the next 40 years to make it even better, even greater? As a Nu Skin family, everyone's just smarter than we used to be because we've been involved in enough things that we know what to expect as we introduce new products and as we have new initiatives and do new things. Our focus is on tomorrow. It will always be on tomorrow because it's in the next generation and the next generation that we're going to really perfect our model of being a force for good and empowering others onto success. 나는 나를 믿고 살 거야. 함께 가자 평생 친구야. 도전이 무모함이 아니야. 뉴스킨 너를 응원할 거야. 뉴스킨 너를 믿고 갈 거야. 희망은 헛된 꿈이 아냐. 함께 가자 평생 친구. 깨어있는 뉴스키너의 조직된 힘, 랑연9 아침 미팅, 더 랑연 라이브. 우리는 우리의 스킨케어 제품이 시장에서 차별성이 있으며 독특하고 오직 좋은 성분만을 담고 있다는 것을 알고 있었습니다. 이 제품들을 제조하는 데는 상당한 비용이 들겠지만 다른 회사들보다 조금 더 낮은 이익을 감수하더라도 고객들에게 우수한 제품을 제공한다고 자신 있게 말할 수 있을 겁니다. 그리고 그 제품을 시장에 내놓기 시작했을 때 그 효과가 명확하게 드러났고 사람들이 이를 적극적으로 공유하기 시작했습니다. 결국 훌륭한 제품을 만드는 것이 비즈니스 기회로 자연스레 이어졌습니다. 좋은 것만 있고 나쁜 것은 없는 뉴스킨을 창립하였습니다. 그리고 다른 사람들이 이 제품을 공유할 수 있도록 돕는 것이 바로 뉴스킨의 성공 비결입니다. 40주년을 기념하며 창립자 세 분의 이야기였습니다. 그들은 또 이렇게 말합니다. 앞으로 40년에 더 크고 대담한 목표를 결코 잊지 않을 것입니다. 우리의 초점은 항상 내일에 있습니다.
끊임없이 혁신해서 선한 영향력을 발휘하며 다른 이들의 성공을 도모할 것입니다. 네. 이 뉴스퀸 창립자분들의 이야기는 언제 들어도 감동입니다. 그쵸? 안녕하세요. MC 윤진아 인사드립니다. 네, 반갑습니다. 사장님들. 지난주까지 우리는 리크루팅으로 BR 창출을 하며 뜨겁게 보냈고요. 이번 주는 4월의 마지막 주간을 또 보내면서 또 5월도 계획을 하실 것 같습니다. 이번 주 라이브는요, 사업의 반석이라는 주제입니다. 반석이라 함은 한자를 보면 넓고 아주 크고 평평한 바위라는 뜻이거든요. 그 바위만큼이나 흔들리지 않는, 무너지지 않는 기초라는 뜻도 될 거고요. 충성도가 높다라는 의미로도 해석할 수 있을 겁니다. 기본이 되는 아주 중요한 거라는 생각이 드시죠? 그래서 이번 주는요, 사업의 반석이 되는 것들에 대한 이야기를 나눠볼까 합니다. 이 반석이 제대로 갖춰진다면 정기구매도, GV도, 확장도, 대리점도 아주 탄탄하게 지속될 거라 확신합니다. 지난주 독립한 파트너들과 꼭 함께 하시면 더 좋겠죠? 자, 이번 주 라이브 출발해 보겠습니다. 자, 첫 번째 순서입니다. 성장하는 우리들의 실천하는 현장 이야기죠? 액션 굿뉴스 시간입니다. 야, 드디어 이분이 나오셨습니다. 제가 라이브를 하면서 액션 굿뉴스로 너무나 초대하고 싶었는데요. 전혀 기회를 안 주시더니 드디어 굿뉴스를 들고 나오셨습니다. 랑아 그룹에서요, 맥형, 백오빠라고 불리는 분인데요. 저희 시스템에서 맥가이버 같은 분입니다. 백영선 리더님을 모셔보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 죄송합니다. 너무 늦게 나와서. 인사 나눠주세요. 꿈과 시스템이 있어 행복한 리더그룹 랑아에서 사업하는 백영선입니다. 계속할까요? 네, 스폰서와 그룹장님, 제 네. 스폰서님은 저에겐 은인 같은 이번 주 MC 윤지나 리더님이시고요. 그룹장님은 티키타카가 너무너무 잘 되고 너무 우리가 잘 맞아요. 궁합이. 그래서 이기수, 이경진 리더님이십니다. 네, 어떻게 머리가 더더 짧아지셨습니다. 리더님 짧게 소개 부탁드립니다. 네, 저는 홍대에서 자영업을 한 30년? 40년 정도 이제 한 것 같아요. 자영업을 오래 하면서 지금은 조금 문화가 달라져서 브레이크 타임도 있고 했지만 예전에는 1년에 4번 쉬는 게 전부였어요. 그래서 손님이 오면은 바로 그냥 훅 밥 먹다가도 나가야 되고 그런 생활을 30년 정도를 하다 보니까 몸이 굉장히 망가지고 그리고 어떤 큰 일이 생겨서 제가 이제 조울증을 앓게 되었어요. 그래서 그 조울증의 원인을 찾기 위해서 병원을 갔고 거기서 호르몬제 처방을 받았어요. 조기 폐경? 조기 폐경? 급격한 스트레스로 인한 폐경이라고 해서 호르몬제를 처방받았는데 먹으면서 10개월 동안 하혈을 했어요. 그랬더니 그 윤주이나 스폰서님이 언니 천연 호르몬제를 먹어봐 해서 뭔지 모르겠지만 일단 줘봐. 이게 신뢰가 있던 사람이었으니 그래서 그걸 먹었더니 한 2주 만에 하혈이 사라진 거예요. 그러면서 그래도 그게 뭐 뉴스킨인지는 전혀 몰랐고요. 어쨌든 에스테라로 2년이 됐고 거기에 이제 나쁜 일은 겹친다더니 저희 딸이 이제 희귀병인 LCP를 진단을 받고 지팡이를 짚고 다니며 그리고 온몸에는 이제 진물이 줄줄 흐르는 아토피고 성조숙증까지 한꺼에 이제 진단을 받았어요. 근데 그럴 때도 뭐 병원에서는 이래저래 다 해봐도 안 됐을 때 또 이제 물어봤죠. 어떻게 해야 되지? 그랬더니 뭐 해독도 해야 되고 뭐 갈바닉이 필요하고 뭐 일단 여러 가지를 모든 걸 다 해봐 안 됐기 때문에 그래 그럼 이거라도 해보자. 해서 그때 처음 갈바닉을 주문을 했고요. 그 다음에 이제 해독하면서 아토피는 완전히 지금까지 한 번도 안 나타나고 잡았고 성조숙증도 완전히
완전히 원키가 됐습니다. 네, 그런, 따님을, 네, 그쵸, 건강하게 만들면서 뉴스킨 사업이 지금까지 지속되고 있습니다. 네. 네, 리더님, 대본에서 너무 벗어나면 시간이 부족해집니다. 아, 죄송합니다. 그래서 네, 소개가 되어지면서 이 네. 13,000원이라는 캐시백 13,000원. 때문에 네, 사업이 시작이 됐었죠. 네네. 역시 돈을 좋아하는 네. 리더님이셨습니다. 그리고 제가 세종대 세미나 초대하면서 리크루팅이 더 적극적으로 되셨던 것 같습니다. 자, 최근에 굿뉴스가 굉장히 많으십니다. 네. 계속 초대도 되고 LOI를 넣고 반복하고 계신데요. 진짜 예전에 리더님의 모습을 찾으시는 듯합니다. 그 얘기 좀 전해주세요. 뉴스킨의 데모를 봤다면, 매니아가 되어 있다면 소개가 안 나오기가 굉장히 어려운데요. 예전 파트너이자 성당 지인으로 만났던 크론병으로 굉장히 박식한 김동훈 사장님을 다시 이제 재리크루팅 하면서 그래서 빼독 소개가 났어요. 그래서 그 통해서 그쪽에서 이제 또 그쪽을 파기 위해서 계속 노력하고 있고 LOI를 넣고 이제 독립을 했습니다. 그리고 시간 날 때마다 동대문을 한 4년째 콜드를 다니고 있어요. 그래서 뭐 주 3회 갈 때도 있고 뭐 1회 갈 때도 있고 그러는데 아무 생각 없이 그냥 가면은 명함 뿌리고 쿠폰 뿌리고 전단지 뿌리고 하면서 거기에서 그분의 손님이 그 시장 사장님의 손님이 다이어트를 원하셨고 저한테 연락이 왔어요. 그래서 그분과 같이 만나면서 그분이 이제 퀵바디가 들어가고 그다음 빼도 90일짜리가 들어가면서 굉장히 그 강력한 임상을 내고 있고요. 그래서 이 스폰서님과 함께 일주일에 한 번씩 웰스파와 갈바닉 데이를 하고 있어요. 그래서 그걸 받으면서 진짜 드라마틱한 임상이 나오고 있고 또 거기에서 소개를 받아서 그쪽도 이제 LOI를 넣고 저희 아마 LT 라인이 될 것 같습니다. 네, 계속해서 확장이 되고 있죠. 네. 진짜 초창기의 사장님의 모습을 진짜 다시 보는 것 같아서 저도 너무 기쁩니다. 최근에, 그쵸? 다시 이렇게 마음을 먹고 리크루팅에 집중하는 어떤 특별한 이유가 있을까요? 네, 있습니다, 있습니다. 음. 제가 진짜 억만 년 동안이나 정체되어 있고, 이런 제가 너무 한심하고 답답했어요. 그런데 이제 가족의 일을 돕느라고 동대문에서 잠깐 일을 했었는데, 돈은 많이 벌었어요. 돈은 많이 벌었으나 뭐 발전도 없고 성장도 없고 인간관계도 없고 그냥 물건 팔고 돈 벌고 물건 팔고 돈 벌고를 하면서 이런 게 오랜만에 느껴보는 이런 게 바로 노동소득이라는 거구나. 당장 억만금을 번다 한들 내가 아팠을 때 우리 이론적으로 다 알고 있는 거 있잖아요. 그걸 너무 강력하게 느낀 거예요. 그래서 그 와중에 이제 딸과 같이 공유 숙박업인 에어비앤비를 오픈하면서 또 거기 쪽에서 느낀 건 노동소득이기도 하지만 그 외국 사람들의 후기를 5점, 별 5개를 받기 위해서 제가 얼마나 노력을 하고 있는지를 깨달은 거예요. 뭐 각종 서비스부터 멘트부터 뭐 집안 분위기 하며 그러면은 내가 내 뉴스킨 고객들도 한테도 5점을 받기 위해서 나는 무엇을 하고 있지? 라는 생각을 굉장히 많이 있었어요. 그러면서 집중하지 못하고 감각이 굉장히 많이 떨어져서 제가 진짜 스스로가 보상을 굉장히 많이 잘 푼다고 생각을 하는데 보상도 기억이 안 나고 공지를 들어도 모르겠고 그러니까 너무 감각이 떨어져서 잘 모르겠는 거예요. 그래서 결국은 아까 뭐 초창기의 모습을 보는 것 같다고 하셨는데 그래서 나 초창기를 어떻게 했지?를 몇 달 동안 생각을 했어요. 그래. 그러면서 랑연 라이브 들으면서 그래. 누구한테 응. 컨택하고 만나고 그한테 데모를 보여주고 그다음에 초대하고 보상 풀고 요즘같이 힘들 때 저는 투잡은 기본으로 해야 된다고 생각을 하거든요. 투잡하라고 그러고 30만 원, 50만 원, 100만 원 벌어보자. 그러면서 LOI를 넣고 이렇게 하는 거구나. 다시 이제 감각이 조금씩 이제 돌아오면서 이제 시작이 되는 것 같습니다. 네, 좋습니다. 노동 수입과 권리 수입에 대한 거를 정말 처절하게 느끼고
뉴스킨 사업 안에서도 그쵸. 진정한 권리 수입을 위해서는 진짜 끊임없이 파트너들을 만들어 가야 된다라는 게 중요하다라는 거를 최근에 더 많이 느끼셨다라고 합니다. 그러면서 특별히 또 동네 친구 당근 앱에서 신규를 끊임없이 컨택하고 계시고요. 거기에서 계속해서 이루어지는 데몬과 그리고 LOI 넣기 이런 것들을 하면서 계속해서 확장을 해 가고 계십니다. 자, 마지막으로, 네, 마지막으로. 어, 올해 이것만큼은 꼭 해야겠다라는 목표가 있으시죠? 네, 말씀해 있죠. 주십시오. 어, 일단 LOI 넣고 계속 넣고 리크루팅해서 스폰서님과 파트너와 함께 루비 워크샵을 꼭 참여하고 그리고 요거 하나 찍고 반드시 아부다비를 함께 가는 것입니다. 네, 반드시 이룰 것입니다. 꼭 같이 가셔야 됩니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 다음은 공지사항으로 이어가겠습니다. 자, 손가락이 아직 잘 안 풀리는 것 같습니다. 네, 좋습니다. 자, 오늘은 요 공지 하나만 드릴 건데요. 아직 TR 프로모션이 끝난 게 아닙니다. 그쵸? 25만 원이나 더 저렴하고 쉐이크 두 박스 선물까지 있는 이 90일 패키지, 그리고 11만 5천 원이 더 할인되는 30일 패키지, 무이자 12개월 할부까지 되는 카드 행사까지 이번 주 4월 마지막 날까지 한 명만 더 전달을 해본다면 어떻게 될까요? 저희 한 명을 더했을 때 그 숫자, 레버리지 숫자가 굉장히 달라진다는 거 알고 계시잖아요. 어쩌면 그 한 명이 네 개의 빅라인이 될 수도 있다는 상상을 하면서 끝까지 더 전달해 보면 좋겠습니다. 자, 이 자료를 함께 좀 보여드릴까 합니다. 요즘 제 주변에 특히 마흔 자료를 얘기하시는 분들이 너무 많은 거예요. 그렇게 해서 여러 가지 자료도 찾아보고 또 그분들한테 활용을 해본 자료인데요. 쓸개와 췌장이 다 망가진다는 그런 얘기거든요. 요거는 나중에 영상을 올려드리도록 할 테니까 꼭 한번 봐보시기 바랍니다. 그리고 여러 가지 자료를 찾아보면 우리 몸 속의 천연 GLP 호르몬은 나왔다가 2분이면 사라지거든요. 근데 마운자로의 GLP-1 호르몬은 일주일을 가게 만든다는 거잖아요. 얼마나 우리 몸에 해롭겠습니까? 그리고 이 마운자로 임상은요, 72주가 끝이라고 하는 거예요. 그러면 그 이상을 맞는다면 뭐 아무도 해결을 해줄 수가 없는 몸 상태가 되지 않을까 싶습니다. 정말 너무나 무서운 이걸 많은 분들이 하고 싶어 하고 또 하고 있는 분들도 많이 계시죠. 우리는 더 적극적으로 건강한 TR을 알려야 함을, 네, 알려야 할 거라고 제가 침을 좀 튀겨봤습니다. 자, 이렇게 TR을 전달하면서요. TR 프로모션 이왕 하는 거 TR미 앰버서더까지 도전해 보시면 좋겠습니다. 서클 내에서 탑 30위 안에 들면요. 여러 가지 챌린지와 더불어 네, 선물도 받게 되고요. 그리고 탑 미션 3명에게는 특별한 선물도 주어진다 합니다. 도전하는 사람의 몫인 것 같습니다. 내 몫으로 이왕이면 하면 좋겠죠? 네. 자, 이렇게 해서 공지가 되었고요. 다음은 MC 원픽 시간입니다. 여러분, 뉴스킨 바디바 굉장히 좋아하시죠? 이거 없으면 손도 안 씻을 만큼, 그쵸? 바디바 매니아는 절대 정기 구매를 끊지 않습니다. 그런가요? 바로 사업의 반성이 되는 제품일 텐데요. 오늘은 바디바를 다시 배워보는 시간을 마련해봤습니다. 랑아 그룹의 만능 탤런트 이지한 리더님 나와주세요. 네, 안녕하십니까? 네, 오늘의 MC 언픽은 뉴스킨의 철학을 알 수 있는 바디바를 제가 함께 나눠보려고 왔는데요. 제가 현장에서 하는 홈파티에 오늘 주제인 바디바를 함께 같이 한번 나눠보려고 합니다. 여러분, 제 피부 어때요? 예쁜가요? 그런데 사실 예쁜 피부는 뭘까요?
저는 이렇게 생각을 합니다. 예쁜 피부는 건강한 피부입니다. 그래서 오늘은 비싼 돈 내고 시술하는 거 하지 말고 집에서도 가능한 건강한 피부 만드는 방법을 알려드리려고 합니다. 자, 건강한 피부를 위해 꼭 필요한 조건은 딱 세 가지예요. 그리고 오늘 이 중에서도 모든 관리의 시작인 수분 관리, 그리고 그 출발점인 pH 산도의 이야기를 같이 나눠보려고 합니다. 요즘 굉장히 많이 들어봤어요. 이제는 약산성 제품을 사용해야 한다. 근데 여기서 중요한 질문 하나 드릴게요. 왜 약산성 제품을 써야 할까요? 왜 그래야 될까요? 그래서 우리 눈에는 보이는 피부의 가장 바깥층인 각질층이 보입니다. 근데 이 각질층은 수분을 유지하고 외부 자극을 막는 자체 보호 시스템이 있어요. 그게 우리가 말하는 피지와 땀이 섞여서 형성되는 구조인 천연 피지 보호막입니다. 근데 여기서 더 중요한 포인트, 오늘의 키포인트예요. 각질층은요, 자석처럼 공기 중에 있는 수분을 스스로 끌어당깁니다. 그래서 이 기능은 피부가 건강한 상태일 때만 정상적으로 작동을 해요. 그게 바로 약산성 상태입니다. 그래서 우리 피부가 약산성 하나만 잘 유지해도 건강하고 예뻐 보일 수 있는 거예요. 근데 약산성 클렌저 너무 많은데 왜 빨래비누처럼, 가장 빨래비누처럼 생긴 뉴스킨 바디바를 써야 할까요? 그 이유가 있습니다. 진짜 약산성과 가짜 약산성을 구별하셔야 합니다. 그게 뭐냐면 락스에 식초를 넣으면 산도는 약산성으로 맞출 수가 있어요. 근데 본질은 알칼리 성분의 락스입니다. 그게 무슨 말이냐면 바디바는 본질적으로 약산성 시스템 성분으로 만들어졌습니다. 그래서 때를 빼는 게 목적이 아니라 바디바를 사용하면 피부 밸런스가 자연스럽게 약산성 상태가 되도록 피부 스스로가 건강해질 수 있는 환경을 만듭니다. 그래서 우리 약산성 바디바를 그 뉴스킨몰에서 딱 클릭하면 첫 화면에 pH 밸런스 비누라고 되어 있어요. 약산성 비누라고 되어 있지 않아요. 그러니까 이런 것까지 하나하나 알고 나면 진짜 감동이 밀려오는데 반면에 약산성인 척하는 대부분의 제품들은요. 알칼리성 비누에 산을 더해서 pH 숫자만 맞춘 제품입니다. 그게 과연 약산성 클렌저라고 할 수 있을까요? 소비자들을 눈속임하는 거 아닐까요? 아니, 저 이 사진을 찾으면서 너무 웃었는데, 너우나 아저씨 오른쪽이에요. 너우나 아저씨가 닮았다고 해서 나우나 아저씨가 되는 건 아니잖아요. 그러니까 약산성 시스템을 고체화 만드는 것도 어렵고, 그걸 안정화하는 거는 더욱이 힘들고, 원료 자체가 고가여서 가격이 높을 수밖에 없기 때문에 네트워크 마케팅용을 사용해서 유통해서 우리가 진짜 부담 없이 사용할 수 있는 건데 뉴스킨도 산도만 맞춰서 섞어서 휘휘 저어서 진짜 값싸게 만들면 팔기 쉽겠죠. 근데 그거를 스스로 용납이 안 되는 거예요. 그래서 저는, 이런 것까지 알고 나면 진짜 너무너무나 감동이구나. 이 바디바 한 장에도 너무 감동이다라는 생각을 하는데요. 저는 또 이 장표를 보면서, 이 성분을 보면서, 좋은 거 넣었구나. 이 정도로만 처음에 생각을 했어요. 근데 단순히 매끄럽고 부드러운 피부를 위해서만 넣었을까요? 아니, 수분감을 목적으로 넣었다면 오히려 시어버터나 천연 오일 같은 것들을 듬뿍 넣는 선택이 훨씬 쉽지 않았을까요? 근데 뉴스킨 바디바는 클렌징 후도 너무 중요하지만 클렌징 중에 피부를 보호하기 위해서 이런 성분을 함께 배합했다라는 생각을 했습니다. 그래서 이 성분들은 세정 과정에서 생길 수 있는 피부의 미세 자극도 줄이고 각질층을 보호하고 피부의 산화 스트레스를 줄이는 역할을 합니다. 그래서 우리가 흔히 각질은 다 없애야 돼, 막 빡빡 밀어야 돼, 막 이런 생각을 하시는데 그런 게 아니라 각질층은 피부의 최전방의 방어 시스템이기 때문에 무조건 벗겨내면 좋지 않아요. 그리고 각질층을 건강하게 지켜주는 클렌저가 더 훨씬 중요하다는 것을 알게 되었습니다. 저희 남편 사진이라서 아직 초상권 허락을 못 받은 상태라 후환이 좀 두렵긴 한데요. 이렇게 약산성을 사용하는 것이 매우 중요하지만 더 중요한 건 피부가 스스로 밸런스를 잘 유지하도록 건강하게 만드는 것만으로도 이렇게 예쁜 피부를 만들 수 있습니다.
다시 정리해 볼게요. 뉴스킨 바디바는 각질층을 건강하게 보호하면서 피부가 스스로 수분과 pH 밸런스를 유지하도록 돕는 피부 친화적인 친환경 진짜 약산성 세정제입니다. 이 모든 이야기, 이 모든 스토리를 하나하나 알고 나면 이 처음 뉴스킨이 시작될 때 그 순수한 마음들, 수십 년 동안 이것을 끊임없이 지켜내고 있다는 것이 얼마나 대단한 것인지 오늘 아마 조금은 느끼지 않으셨을까요? 그리고 그것을 과학으로 완성해온 이 과정이 더 귀하고 그래서 우리가 더 오래 신뢰할 수 있는 이유 중에 하나라고 생각합니다. 오늘 바디바는 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 너우나가 아닌 나우나. 진짜 약산성의 바디바. 저희 잘 배웠습니다. 이재한 리더님, 감사드립니다. 네. 아유, 네, 사업의 반석. 여러분은 더 라이언 라이브와 함께하고 계십니다. 자, 다음은 메인 게스트를 모셔볼 시간입니다. 이번 주 사업의 반석이라는 주제를 정하면서요, 제가 가장 먼저 해야겠다라고 생각한 게 바로 오늘 이 시간입니다. 약산성 항산화 실험을 하고 미네랄 오일 실험하는 거 많이들 하시죠? 요즘 저조차도 많이들 하세요? 를 이제 질문을 드리고 싶은데 요즘 저조차도 좀 뜸하게 하는 것 같은데요. 가만히 생각해 보면 얼굴 반쪽이 올라가는 디바이스 데모도 좋지만 저는 이 실험들을 통해서 봤던 이 뉴스킨 제품들의 차이점 때문에 진짜 죽을 때까지 제품을 바꿀 수 없다라는 생각을 했거든요. 여러분은 어떠세요? 그래서 이 데몬과 뷰티 클래스로 팀을 성장시키고 계신 바로 이분을 모셨습니다. 이분이 데몬을 하면요, 100% 제품이든 초대로든 클로징이 되거든요. 오늘은 실험을 어떻게 하냐 보다 그 실험을 할 때 하는 멘트들에 좀 집중을 해보셨으면 합니다. 라이브 MC이기도 하시죠? 이현주 리더님을 모셔보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 인재가 많은 그룹 메가스타에서 사업하고 있는 이현주입니다. 네, 저의 일대 스폰서님은 장경옥 스폰서님, 그리고 그룹장님은 주민의 허병천 그룹장님이십니다. 저의 프리즈마이어 점수는 800점입니다. 네, 저는 천점입니다. 네, 1000점이 안 말씀을 됩니다, 못 저도. 드렸네요. 네, 이렇게 네. 바쁘신 가운데도 또 이렇게 나와주셔서 너무 감사드립니다. 리더님의 말스토리는 좀 뒤에서 들어보고요. 바로 본론으로 질문을 드려볼까 합니다. 최근에 아마 이 뷰티 클래스를 가장 많이 하는 분이 아닐까 하는데요. 바로 어제도 밤 늦게까지 하고 또 들어오셨더라고요. 우리 사업에 있어서 이 뷰티 클래스 데몬스트레이션에 대한 리더님의 생각이 궁금합니다. 네. 뷰티 클래스는 저한테 있어서는요, 뉴스킨의 비즈니스의 완전 반석이고요. 이번 주 주제가 반석이잖아요. 특히 뷰티 클래스 안에서 진행되는 데모를 통해서 성장을 했습니다. 제 성장 스토리를 살짝 얘기를 해드리면, 제가 파트너가 한 명도 없을 때, 예, 어느 날, 우리 스폰서님이 이렇게 하시는 거예요. 말씀하시는 거예요. 아, 내가 힘이 안 나. 막 이러시는 거예요. 그래서 왜 스폰서님 힘이 안 나세요? 그랬더니 이현주가 루비가 아니라서. 아, 제가 루비가 되면은 좋습니까? 했더니 어깨에 뽕이 들어가신다는 거예요. 아, 그러면 스폰서님 어깨에 뽕도 넣고 돈도 되는 루비가 한번 되어보자. 그런데 이것저것 다 해봤는데 뷰티 클래스라는 지점에서 제가 폭발적으로 성장을 하게 됩니다. 맨 처음에 제품 구매하겠다고 전화가 그 무렵에 이제 왔었어요. 그런데 제품만 구매한 게 아니라 제가 이렇게 말을 한 거죠. 마침 뷰티 클래스가 이번 주에 있습니다. 시간이 되시면 오세요. 이렇게 했는데 그 한 명이 집으로 왔고요. 제가 실험을 통해서 그분이 가망사업자가 됐습니다. 첫 번째 가망사업자가 딱 되신 거예요. 그리고 그 한 명과 함께 한 1년 6개월 정도 집중을 했거든요. 근데 결과가 어떻게 됐냐면요. 1대 한 11명이 나왔고요.
그리고 뷰티 클래스에서만 나온 게 30명이 넘게 나왔었어요. 이렇게 사업에 배출되면서 루비 달성을 할 때쯤 그냥 다이아몬드까지 아예 이렇게 핀업을 해낼 수 있었던 것 같습니다. 1대1로 하는 데몬도 굉장히 좋거든요. 근데 오늘은 이제 뷰티 클래스에 대해서 얘기하는 건데, 이 뷰티 클래스의 장점은 A부터 Z까지 모든 것을 대놓고 뉴스킨에 대해서 풀 수가 있다는 장점이거든요. 전 그래서 약간 신나게 하는 편이고요. 제품을 보여주고 느끼게 하고 확신도 하게 하고, 그리고 데몬스트레이션은 설명보다는 저는 약간 증명이라고 생각을 하고 하는 것 같아요. 그래서 되도록이면 설명을 줄이면서 증명을 해내려고 하고요. 그리고 제품뿐만이 아니라 뉴스킨 비즈니스, 권리소득, 확장성, 그리고 뷰티 클래스만 끝나는 게 아니라 다른 시스템으로의 어떤 티업을 통해서 나도 할 수 있겠는데? 라는 생각을 갖게 하고 그런 가망자 사업자들을 만들어내는 강력한 시스템이라고 말하고 싶어요. 4월 21일에 아마 신규 사장님들 많이 생겨나셨죠. 이 사장님들 잘 들어보시면 사업의 반석은 아마 데몬일 거라고 생각을 합니다. 신규 사장님과 또 리더 사장님들이 협업을 하셔서요. 나와 내 파트너의 시장 파악도 하시고요. 인맥 확장하시고 그리고 리더를 그 안에서 찾고 복제하고 이런 시스템을 계속 하신다면 초대나 티업이나 소통하는 이런 방법이 저절로 성장되는 시스템이 아닐까 생각해 봅니다. 네, 처음 한 명과 함께 집중한 게 이제 뷰티 클래스였고, 지속한 네. 결과 30명이 넘는 그런 확장을 만들어냈다. 또 중요한 것은 뷰티 클래스는 설명이 아니라 증명에 보이는 것이다. 그래서 제품을 보여주고 느끼고 확신을 갖게 하는 것. 그래서 사업을 보여주는 기회다라고 이제 얘기를 해주신 게 기억에 남습니다. 파트너들이 지속해 할 수 있는 탄탄한 힘이 되었다라는 말씀도 해주셨던 것 같습니다. 리더님의 뷰티 클래스가 너무 궁금한데요. 진짜 어떻게 진행하시는지 일단 전체적인 목차? 뭐 이런 것도 알 수 있을까요? 네, 다 저보다 더 잘하시는 음. 목차를 가지고 계신 분들도 많으실 거란 생각이 들어요. 아마 평범할 겁니다. 예. 저는 맨 처음에 강사 티업을 제가 합니다. 음. 왜냐하면 파트너들이 티업을 해서 충분히 왔겠지만 제 티업은 제가 해야 되겠더라고요. 그래야 시작과 끝이 아주 말이 잘 들어갑니다. 그래서 제 마이스토리를 맛깔나게 풀고요. 그리고 약산성, 그리고 미네랄, 황산화 실험하고 회사랑 뭐 보상 이쪽을 간단하게 티업한 다음에 반쪽 데몬을 완전히 업그레이드, 완전 기술을, 이건 완전 기술이죠. 그 음. 기술을 이렇게 반쪽을 완벽하게 올린 다음에, 예, 그거를 보여드리고, 그리고 요즘에는 빼독이라든가 다이어트, 웰스파이어, 프리즈마이어 이런 것들이 있잖아요. 그런 걸 유연하게 같이 넣고, 그리고 바로 시스템을 티업을 해서, 어딘가 연결시키는 것까지 하는 게 저의 뷰티 클래스의 내용입니다. 네. 어쩌면 저희 뉴스캠북에 나와 있는 내용 그대로 네, 진행이 되는 것 그대로입니다. 같습니다. 네. 네. 오늘은 뭐 시험까지는 다 할 수는 없지만 각각의 사장님이 생각하는 중요한 포인트들을 짚어주시면 어떨까 싶거든요. 첫 번째 얘기되는 그 마이 스토리가 사실 가장 중요하다라고 이제 얘기를 하셨는데 어떻게 하시는지 또 궁금하거든요. 마이 스토리 부분을. 네. 우리나라 사람들이 원래 겸손하잖아요. 음. 예, 겸손해요. 근데 뭔가 이렇게 자만하라는 소리가 아니라 내 티업은 내가 잘해야지 되는 것 같습니다. 그리고 초대되시는 분과의 공통점을 찾아서 그 마이스토리를 구성합니다. 그래서 마이스토리를 여러 개 짧게 가지고 있는 게 굉장히 핵심인데요. 저에게는 어떤 마이스토리가 있냐면요. 뭐 두피 피부 마이스토리, 뭐 당할 마이스토리라고 했는데 이거는 당신도 할 수 있어요. 이런 마이스토리고 두피 피부는 어떤 거냐면 제가 짧게 말씀드리면 아기를 임신을 하고 아기를 낳았더니 베개에 피가 나올 정도로 두피가 완전 습진해 진물에 난리가 난 거예요. 그럴 때 만난 게 뉴스킨 제품이었고요. 그게 일주일 만에 좋아지는 거 보면서 이 제품 뭐지? 스테르조 연고인가? 근데 제품이 너무 좋은 거예요. 그래서 쓰다가 소개가 나서 15명에서 20명 정도 소개가 났더니 60만 원이 들어올 수 있다고 하더라고요. 그래서 세미나장에 가서 봤더니 어머나 이건 유통업이구나. 회사 튼튼하고 제품 좋고 이거는 안 할 이유가 없네. 엔잡으로라도 꼭 해야 되겠네. 이렇게 해서 시작한 사업이고 지금은 다이아몬드 사업가가 되면서 열심히 재밌게 하고 있습니다. 이렇게 간단하게 말을 합니다. 그리고 당할은 뭐냐면 당신도 할 수 있어요. 피아노 전공을 했다는 얘기를 꼭 활용합니다. 이때는. 왜냐하면 피아노 하면 어때요? 그냥 골방에서 피아노 한 대 놓고 10시간씩 치고 했었거든요. 말을 안 해도 지금을 저를 보면 이런 말을 해요. 저 태어날 때부터
뉴스킨 잘하게 느껴지시죠? 이런 말을 해요. 그러면 완전 타고나신 것 같아요. 이런 말을 해요. 그러면 제가 피아노 전공자라서요. 10시간 동안 아무 말도 안 하고 그 창문에 있는 쪽문도 누가 볼까 봐 A4지로 가려놓고 연습했던 사람이라고요. 예. 근데 저도 이렇게 될 줄 몰랐어요. 근데 그 이유가 뭘까요? 이런 식으로 해서 이야기를 풀어나가고요. 내경성 마이스토리도 있습니다. 40대 때 내경색이 왔는데 50대 때 완치됐습니다. 저는 이 제품을 단순히 팔려고 하는 게 아니라 뉴스킨의 가치를 가지고 널리 알리고 있어요. 같이 건강해지려고요. 예, 그런데 이걸 알리다 보니 돈이 되고 권리소득이 됐습니다. 이런 얘기. 아니면 뭐 권리소득, 월세, 아니면 내 건물 마이스토리, 아니면은 뭐 평생 친구를 요즘에는 갖고 싶어 하시는 분들도 되게 많으시거든요. 그리고 여행 마이스토리, 그리고 효 마이스토리 해가지고 하는데 이거를 하나만 하는 게 아니라 이 두 개 정도를 연결해서 하면은 되게 좋을 때도 많아요. 내경색을 넣으면서 그랬더니 건물이 아니라 권리소득이 생기더라. 이런 거를 한 30초 만에 아주 짧게요. 왜냐면 길게 주저리 하는 거 듣고 싶지 않아 하더라고요. 그래서 기승전결이 아니라 실전에서는 결결결결로 얘기를 하고 있습니다. 네, 30초 정도의 아주 짧은 마이스토리지만 그 안에, 그쵸? 여러 가지 하여튼 내용을 좀 준비를 해 놔야 될 것 같습니다. 그러면서도 결국은 리크루팅이 되는 그런 마이스토리를 해야 되는 게 너무 중요하다. 뭐 이런 얘기도 해주셨던 것 같습니다. 자, 그 다음으로는요, 이제 바디바, 약산성 데몬. 이거는 사실 이제 사업자들이 가장 많이 하는 데몬이잖아요. 사장님은 어떻게 하시는지 궁금하거든요. 그리고 핵심 포인트를 알려주시기 바랍니다. 예, 이게 누구나 다 할 수 있는 거의 핵심을 말하는 게 제일 어렵다는 거를 제가 이번에 준비하면서 알게 됐어요. 예, 우선 다들 알고 계시고 순서도 알고 계실 거란 생각이 들어요. 예, 근데 저의 바디바를 실험을 하는 목표는요, 소개받기랑 명당 파악이에요. 그러니까 제품 좋은 거는 제 가슴에 이렇게 뜨겁게 안착이 돼 있잖아요. 그건 저절로 보일 거거든요. 그리고 실험을 막 하게 되죠. 그런데 내가 어떤 목표를 가지고 바디바를 실험을 하느냐. 이게 저는 되게 중요하다고 생각합니다. 바디바를 실험하면서 제가 하는 건 뭐냐면, 제가 저희 아빠랑 오빠랑 제가 얼굴에 종기가 나고, 두피에 막 종기가 나고 여드름 나고 막 진물 나고 했던 스타일이에요. 그래서 무슨 마이소리를 살짝 풉니다. 어떤 거냐면 엄마가 내가 오빠랑 아빠처럼 될까 봐 어렸을 때 아주 비싼 연고를 가져왔어요. 싹 발랐더니 싹 들어가는 거죠. 근데 그게 바로 스테로조 연고였어요. 그걸 몇 년 동안 발랐고 제가 건강이 나중에 크면서도 좋지 않게 되더라고요. 엄마는 죄가 없습니다. 엄마는 죄가 없어요. 지금도 모르세요. 그냥 너가 몸이 약한가 보다 이런 얘기를 하시거든요. 근데 모르셨던 거죠. 그래서 저는 이 뷰티 클래스에서 진짜 주위에 애기 엄마 있는지 믿지 않으세요? 아니면 조카 있지 않으세요? 이거 실험을 딱 보여주면서 진짜 안전하고 건강하고 아주 괜찮다면 이거 안내한다고 해서 너 뉴스킨 뭐죠? 네트워크 하는 거야, 다단계 하는 거야 이런 소리 안 합니다. 어떠세요? 주위에 누가 있으신가요? 하면 바로 말씀하세요. 내가 조카가 아토피가 있는데 아니면 앞에 사는 애가 그런데 그쵸. 그분한테 알려드린다고 해서 큰일이 안 납니다. 꼭 소개 부탁드려요. 뷰티 클래스에서 모시고 오시면 됩니다. 뭔가 설명하지 마세요. 저한테 모시고 오시면 되세요. 이렇게 말을 하고요. 그 다음에 이제 치약 실험도 꼭 같이 보여드려요. 네. 네, 최악의 산도 네, 실험도 산도 함께 실험요. 보여준다. 네. 그러니까 이 리트머스 시험지를 붙이고 이 약산성을 설명하는 걸로 끝나는 게 아니라 사장님은 스토리텔링과 함께 사장님의 경험이 녹아들어간 스토리텔링과 함께 그 명단을 확장해 가는 그런 부분이 굉장히 네, 저한테는 기억에 많이 남습니다. 저희 이 바디바 얘기로 어제 또 사전 미팅하면서 1시간 넘게 둘이 떠들었던 것 같은데요. 신나서. 네. 요즘은 최근에 이 약산성에 대해서 아는 분들도 굉장히 많이 있고요. 이 데모를 하다 보면. 그리고 또 약산성 비누가 또 시중에 나와 있기도 하거든요. 아까 지한 리더님도 얘기를 해주셨는데, 실험을 했는데 그분 것도 약산성이야. 그럼 어떻게 말씀을 하세요? 리더님은? 예, 저도 그런 경우가 많이 있죠. 그러면 제가 잘하는 것 중에 하나가 공감이거든요. 그 사람의 마음이 느껴져요. 이것도 약산성인데 이런 마음이 정말 들 것 같은 거예요. 그러면 그냥 자연스럽게 이렇게 얘기하는 거죠. 어머, 이것도 약산성이에요. 약산성 좋은 거 아셨잖아요. 되게 똑똑한 소비자시다. 정말 잘 선택을 하신 것 같긴 해요. 그런데요.
저희 바디바는 제가 먹는 거 보셨죠? 그래서 먹어요. 먹잖아요. 그런데 그 제품 드실 수 있으세요? 그냥 간단해요. 그러면, 우와, 네. 왜냐면 거기에 양잿물 들어가 있지 않나요? 맞아요. 저희 바디바는 하면서 설명을 합니다. 와, 그러면 네. 공감을 해주고 후 설명을 하면 싫다는 사람 아무도 없어요. 쭉 문제가 되지 않습니다. 강렬한데요. 네. 네. 이거, 드셔보시라고 하면 그냥 이렇게 그니까요. 드려요. 이거 한번 드셔보시라고. 네. 못 먹죠. 못 예, 못 먹죠. 근데 먹어요. 저희는 바디바를 빨 수 네. 있다. 그렇게 얘기하시면 한마디로 그냥 할 말이 네. 없게 만드는 것 짧게 같습니다. 합니다. 네. 저는 뭐 합성 계면활성제 이런 얘기하면서 네. 뇌도 녹인다 막 이런 얘기들로 막 설명을 했는데 이 리더님의 짧은 한마디가 더 네. 강렬한 것 같습니다. 네, 그 후에 이제 먹을 수, 카톡이나 이런 쪽으로 해서 네. 정보를 보내드리면 관심이 있으신 분들은 보세요. 예, 어, 네, 그쵸. 그렇게 네. 해서 먹을 수 있을 만큼 우리 거는 안전하다라는 거를, 네, 그런 한마디로, 네, 일축을 해버린 것 같습니다. 좋습니다. 미네랄 오일 실험은 또 어떻게 하실까요? 어떤 부분이 중요할까요? 미네랄 오일이 제가 10년 전만 해도 뭔가 음, 미네랄 오일이 안 좋다는 거에 대해서 혹시 뉴스를 보셨냐 하면 못 봤는데요. 이러신 분들이 진짜 많았거든요. 근데 지금은 다 너무 똑똑해지신 거예요. 예, 음, 그래서 어떤 분들은 이런 말도 합니다. 예전에 뭔가 뉴스에 나오긴 했지만 뉴스에 나오긴 했지만 지금 다시 보니 되게 안정화 있는 거라던데요. 안정화돼 있어서 화장품에 들어갈 수 있다던데요. 이런 얘기를 하시는 분들까지도 있는데 그것까지 커버를 다 칠 수 있습니다. 당연히요. 왜냐하면 그렇게 얘기를 하셨을 때 이래요. 맞아요. 저도 그렇게 들었어요. 그리고 그렇게 써서 아무 이상이 없었거든요. 그쵸? 예, 이렇게 해서 왜 괜히 사장들이 유통을 했겠냐 봐요. 했겠냐고요. 그런데 자, 한번 보세요 하면서 PPT 같은 게 있거나 아니면 음, 팜플렛을 보여드리면서 자, 우리나라는 산유국이 아니에요. 태평양 LG와 화학이었죠, 예전에. 그래서 수입을 해서 쩍쩍쩍쩍, 여기까진 중요하지 않아요. 잘 기억 못 하시거든요. 쩍쩍쩍쩍 나뉘었더니 비싼 거부터 시작해서 쫙 콜타르까지 나오는데 중간에 하얀 띠가 나왔어요. 자, 이게 뭐라고요? 미네랄 오일 하면서 그걸 딱 여기, 뭐죠? 그 미네랄 오일 있잖아요. 변수의 네, 오일을 네. 보여드려요. 석유예요. 물론 그 사람은 근데 안정화됐고요. 이런 얘기 했지만 석유입니다. 자, 한번 보여드릴게요. 하면서 태워서 연기가 나거나 그리고 음, 요즘에 천연오일도 연기도 나고 그리고 나무를 태워도 모닥불 옆에 가면 어때요? 그름이 납니다. 그런데 냄새도 그거 좀 다르죠. 그쵸? 네, 윤진아. 예, 그쵸. 맞아요. 예, 그런 거를 얘기를 하면서 이제 얘기를 하고요. 그리고 등류, 경류 쫙 나누면서 항상 한 가지만 하지 않고 영양제와 그리고 화장품까지 같이 합니다. 어떻게 하냐면 반은 화장품 회사, 반은 영양제 회사. 그래서 만든 게 이거예요 하면서 영양제와 그리고 오일 실험을 동시에 보여드려요. 여기서 키포인트는 뭐냐면 시중에서 많이 드시는 유재석이 선전하는 거 있죠. 그건 모두 음, 다 엄청 많이 드시더라고요. 안 드시는 음. 분들이 안 계세요. 그럼 그거를 태우는데 기술적으로 연습을 좀 하셔야 됩니다. 쭉 지글지글지글 타면서 쭉 아주 거부 반응 일어나게 쫙 내릴 때까지 연습을 좀 하시고 그리고 좁은 공간일수록 좋아요. 냄새가 그 안에 꽉 차서 어떤 거냐면 내가 설명하는 것보다 그 사람의 기억 속에는 엄청 독한 냄새. 아, 이거 진짜 하면 안 되겠구나. 이런 잔상을 남기는 거를 하고 있습니다. 네, 그 잔상 남기는 게 너무 중요하다. 저도 처음에 그 미네랄 오일 실험을 보면서 제가 그렇게 얘기를 했어요. 기름은 태우면 다 끓음이 납니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 집에 가가지고 제가 올리브 오일을 갖고 실험을 해봤잖아요. 근데 끓음이 나요. 끓음이 맞아요. 나기는 하는데 냄새를 맡아보면요. 완전히 다릅니다. 그래서 저희 존슨즈, 네. 네, 그 미네랄 오일은 냄새를 맡으면 아주 역한 냄새가 나죠. 석유 맞아요. 기름이라는 게 굉장히 강하게 느껴지지만 올리브 오일, 저희 클렌징 오일 있죠. 그거를 태워 보시면요. 끓음이 나기는 하지만 전 구울 때 나는 아주 고소한 냄새가 나거든요. 예, 그렇게 기억을 시키면, 네, 이게 또 화장품의 어떤 증량제로 들어간다라고 한다면 그들은 또 경악을 할 수밖에 없죠. 네. 그 다음에 이제 또 뭐 항산화 실험도 하고 이렇게 하시는데 그 석유에서 추출한 거라는 거를
유재석, 영양제, 네, 뭐 그걸로도 실험을 하신다. 뭐 이런 얘기를 하셨습니다. 항산화 실험은 저희 다음에 사장님한테 직접 볼 수 있는 기회가 또 만들어 보면 너무 좋을 것 같고요. 자, 이 실험들을 직접 해보고 내가 느껴봐야 합니다. 우리는 직접, 그쵸? 이렇게 실험만 하고 이제 또 끝나면 안 되죠. 소비가 소득이 될 수 있다라는 그 부분은 어떻게 설명하시는지 또 궁금하거든요. 네, 어느 정도 끝날 때 중간에 그런 PPT를 넣어요. 소비가 소득이 될 수 있는 부분. 거기에 대해서 하는데, 자, 이렇게 말을 합니다. 제품 보셨죠? 마음에 드셨나요? 이렇게 질문 안 해요. 제품 보셨죠? 어떤 제품이 마음에 드셨어요? 콕 집어서 말을 합니다. 그러면 한 가지를 딱 얘기를 해요. 그런데 치약, 거의 치약에서는 깜짝 놀라시거든요. 예, 바디바는 약산성이 너무 많아서 약간 그러실 수 있지만, 그럴 때 애니어앤머니에 대해서 말씀을 드리고 매달 사용하는 제품들에 대한 소득을 내가 가질 수 있다면 어떻게 생각하세요? 예, 언니는 남편분도 이제 능력 있으시고 너무 좋아 보이세요. 그래서 칭찬을 갑자기 시작을 하죠. 왜냐하면, 나 뭐 어떻게 시키려고 하나 이런 생각들을 하시더라고요. 그래서 혹시 주위에 배우는 거 좋아하고, 그리고 사람 좋고, 돈 벌고 싶으신 분, 아니면 돈 벌어야 되는 분, 예뻐지고 젊어지고 건강해지고 싶은 계시면 저에게 소개 좀 시켜주세요. 그리고 안내해 드리는 대로 만약에 시스템에서 잘 배우시고 따라와 주시면요. 제가 정말 1000% 성공시켜 드릴 수 있습니다. 생각나시는 분 한 분 있으세요? 하면서 바로 이야기를 끌어내요. 그러면서 언니, 저 사업 잘할 것 같아요. 아주 잘할 것 같아요. 그러면 막 웃으세요. 이 대목에선 거의 웃으시거든. 아유, 너무 잘할 것 같네. 왜냐면 나보고 하라고 안 했으니까. 그러면, 자, 다음 뷰티 클래스 일정이 다음 주 무슨 요일에 같은 시간에 있으니까요. 처음 오실 때 좀 힘드시잖아요. 그러니까 언니가 그분을 모셔오시는데 지금 한번 톡 한번 보내보셔도 괜찮으세요. 부담 없는 자리에 여기 한번 와서 어머, 여기 괜찮네. 뭐 하면서 보내보시면 어떨까요? 여기까지 가요. 그리고 보상 같은 경우에는 저는 뷰티 클래스에서는 자세하게 풀지 않습니다. 왜냐하면 뭔가 잔상을 남기는 거에 조금 더 주력을 하는 것 같고요. 제일 중요한 건요. 초대자분이 내가 누굴 소개시켜야겠는데? 아니면 나도 할 수 있을까? 나도 할 수 있겠는데? 이런 생각을 남기는 거에 집중하고 있습니다. 네, 좋습니다. 그 마지막으로 그 뷰티 클래스 대문을 할 때 또 네. 가장 중요한 건 혹시 저희가 꼭 기억해야 될 내용은 뭐라고 생각하세요? 어, 제품을, 저희는 어차피 비즈니스고 돈을 벌려고 여기 온 사람들이잖아요. 근데 제품을 팔아서 돈을 버는 행위 자체가 자영업이라고 생각을 합니다. 근데 저희는 네트워크를 하려고 왔고, 그리고 레버러지를 일으키려고 왔죠. 그렇기 때문에 저는 무조건 리크루팅이라고 생각을 하고 시작을 합니다. 그렇기 때문에 마이스토리 자체도 리크루팅 마이스토리 들어가고요. 바디바를 실험하거나 미네랄 오일을 실험을 하거나 모든 실험을 할 때조차도 마지막은 리크루팅이에요. 언니 어떠세요? 이거 혼자만 쓰실 거예요? 누구 생각나는 사람 없어요? 부모님 생각나지 않나요? 뭐 이런 식으로 해서 계속 여쭤보거든요. 계속 질문을 하고요. 그리고 제일 중요한 거. 나는 얼마나 리크루팅 되어 있나요? 뷰티 클래스에서 이러신 분들 계세요. 실험을 하는데 자 순서 외워서 막 이렇게 하시잖아요. 근데 거기에 순서는 중요하지 않습니다. 내가 얼마나 바디바가 너무 사랑스러운지, 미네랄 오일이 얼마나 싫은지, 그리고 더 중요한 건 미네랄 오일이 0.0001%도 안 들어간 제품을 사용한다는 그 영광. 영광이라면 너무 심한가요? 예. 그런 거를 나누고 싶은 생각이 어느 정도 있는지가 뷰티 클래스에 들어가야 된다고 생각을 하고요. 회사, 제품 이런 열정. 그렇다면 데모를 하게 되면 무조건 100%, 1000% 리크루팅 될 거라고 생각합니다. 네, 맞습니다. 저희가 제품이라는 도구를 이용해서 이런 것들을 표현하는 게 결국은 리크루팅을 하기 위함이라는 그 목적을 네, 절대 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 마지막으로 또 당부하고 싶은 얘기 한 가지 있으시죠? 근데 제가 뭘 당부를 하겠어요. 저라도 잘해야 되는데 음, 이런 생각이 강합니다. 근데 이제 뭐 당부를 한다면 자, 사장님들 집중해 보세요. 데몬 가방 있으시죠? 네. 그 데몬 가방이 지금 어디에 있나요? 예, 빵 터지시는 분들 다 보입니다. 예, 뉴스킨의 반석이 데몬스트레이션이라고 해요. 근데 필드에서 어떤 데몬을 하고 계신가요? 데몬하는 횟수는 어느 정도 되시나요? 하고 있다면요. 점검을 받고 계신가요? 점검 받으셔야 됩니다. 전 하거든요. 정말 연습장처럼 쓰시는 거거든요.
자, TR로 입문해서 사업자가 된 후 뉴스킨 다 잘 전달하고 계시죠. 웰스파이어가 나오면서 더 쉬워진 것 같긴 해요. 저도 작은 미니 파우치로 웰스파 가방이 따로 있을 정도니까요. 그런데 신규로 시작하시는 분들은 어떻게 확장을 시키실 건가요? 뉴스킨 비즈니스에 어떻게 보면 반석인 데몬으로 확장을 시키셔서요. 지부에 안정시키고 다른 시스템들과 연결시키는 작업까지 잘 하신다면 특히 뭐 랑연 라이브라던가 헬시 그리고 동안클럽도 되게 좋잖아요. 온라인으로 들어오게 하시면 되거든요. 그리고 뭐 여러 가지 엔잡스쿨 그리고 뷰티 클래스에 또다시 초대를 하셔도 괜찮습니다. 이런 게 연결을 시켜서요. 내 파트너의 명단 확장 그리고 리크루팅 계속 하셔서 탄탄한 파트너들의 복제를 만드셔서 예, 건강하게 아부다비 트립 달성하시길 바라겠습니다. 저도 올 한 해 예, 되게 집중하는 게 뭐냐면 건강하고 트립 타자 이거 있잖아요. 그거를 하려고 노력해 보겠습니다. 도움 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 진짜 중요한 포인트들을 너무 잘 짚어주셨죠? 이현지 리더님 진짜 나눠주셔서 정말 많이 감사드립니다. 감사합니다. 네. 자, 다음은 바로 리더 스피치 시간으로 이어가겠습니다. 어제 저녁 그 엔잡 아카데미에서 저자 특강으로 완전 찢으셨던데요. 그룹 카톡방 댓글이 엄청 났었습니다. 함께 해주셔서 언제나 든든한 그런 분이시죠? 오늘도 비즈니스 방향 귀한 말씀 들어보겠습니다. 조규철 스폰서님. 네, 스폰서님 어디 가셨을까요? 네, 공호 지정해드렸습니다. 아이고, 이게 음소거 해지하기 어렵습니다. 그, 수고들 하셨습니다. 21일, 지난주 화요일 날 마감들 하느라고 다들 애썼죠? 예. 아마 그래도 시스템 안에 있는 분들은 어떻게든지 그냥 꾸역꾸역 LOL 주려고 꾸역꾸역 넣었을 겁니다, 그냥. 저도 어찌됐건 협박해가지고, 그냥 21일 날 마지막 날 꾸역꾸역 마감했고, 또 이제 5월, 6월 잘 또 마감해야죠. 윤진아 MC가 오늘 반석이라고 하는 주제를 갖고 나온 이유가 있어요. 이게 이제 큰 그림을, 방향을 놓고 이제 우리 아침 미팅을 기획하고 여러분들한테 그걸 계속 메시지를 강조하고 하는 거거든요. 반석이란 거 아까도 얘기했지만 반석 아니에요. 그냥 뭐 이렇게 평평하고 넓은 아주 튼튼한 큰 바위잖아요. 그럼 웬만하면 평평하고 넓으니까 바위니까 꽃장 세우는 것보다는 바람이나 이런 거에 덜 흔들릴 거 아니에요. 그만큼 흔들리지 않는 견고함이라고 하는 건데 그나마 네트워크 중에 뉴스킨이 가장 견고하죠. 그렇죠? 우리가 얘기하는 유통, 마케팅 조직 중에서 네트워크를 포함한 마케팅 조직 중에서 뉴스킨만큼 견고한 조직이 또 있나? 뭐, 없을 것 같아요. 제 주변에는 아무리 생각해봐도 없어요. 그것 때문에 이 사업을 저도 만약에 다시 시작한다면 이 사업을 한다고 얘기한 거거든요. 그만큼 지금 눈에 안 보이는 리더들이 되게 많죠. 옛날에 유명했는데 눈에 안 보이죠. 다 견고하게 하고 그 정도 견고성을 갖고 이 정도면 됐다 하고서는 안 하는 거예요. 그러니까 그만큼 유지가 계속 되니까 안 하는 것도 있죠. 그게 참 장점임에도 불구하고 이 사업을 계속 하고 싶은 저 같은 입장에서는 단점이기도 해요. 이게 너무 견고해가지고. 어찌됐건. 우리는 어찌됐건 시작할 때는 그런 견고한 가능성이 있기 때문에 이 사업을 지금 하고 있는 거죠. 올해 들어서 큰 변화를 저희 누스킨 조직 전체 내에서 하려고 애를 쓰고 있습니다. 그게 뭐냐면, 원래 네트워크를 하고, 네트워크의 본질에 충실을 하고 싶어서 지금 그 방향으로 가고 있는 거예요. 비전을 세일하라. 그리고 핀을 강조하고, 스타클럽을 얘기하고, 비하를 창출하라고 계속 주제를 얘기하고, LOI 밀어넣기라고 하는 주제로 또 얘기를 하고, 신규 비하를 만들자, 뭐 반드시 해낸다. 이런 식으로 얘기를 하고 있죠. 이렇게 주제를 가지고 지금 쭉 해나가는 게 계속 뭐냐면, 매출을 많이 하라. 뭐, 만 DCSV 하라. 이런 얘기를 지금 계속 안 하고 있죠.
4개월째 계속. 그건 뭐냐면 네트워크는 네트워크다울 때 가장 반석이 되는 거거든요. 내가 갑자기 TR을 10개 나가도 그것이 누스킨이라고 하는 걸로 반석이 되지 않으면 잠깐 일어나는 매출액에 불과하다는 거예요. 그래서 이번에는 반석이라고 하는 거를 시작으로 네트워크의 본질을 좀 계속 앞으로 계속 추구하려고 해요. 그러니까 이런 얘기가 있죠. 가장 한국적일 때 가장 경쟁력이 있다라고 누가 얘기했나? 누가 얘기했는데 어쨌든 기억은 잘 안 나는데 이거를 좀 바꿔보면요. 가장 네트워크적일 때 가장 경쟁력이 있다. 어때요? 말 되나요? 지금 같은 AI 시대, 앞으로 사람이 없어질 직업도 많고, 어디서도 사고, 쿠팡에서도 뭐 쉽게 주문이 되고, 다 배달이 되고, 올리브영만 가도 너무너무나 쉬운 제품들이 있고, 그랬을 때 네트워크는 어떨 때 가장 경쟁력이 있을까? 네트워크적일 때. 다시 얘기해서 구글이나 애플, 이런 것들이 하지 못하는 것을 할 때, 네트워크적일 때 가장 경쟁력이 있는 겁니다. 그런 관계를 형성하고 그런 거를 추구해야 가장 네트워크적일 때 네트워크 경쟁력이 있는 거예요. 그래서 지난번에 제가 몇 주 전에 오프라인을 되게 많이 강조했어요. 방법은 어떻게 하고 뭐가 다 좋은데 어떻게 하든 다 좋은데 오프라인에 참여가 되어 있으면 그냥 믿고 그 방법을 계속 해도 되고 앞으로 뭐 챗 GPT를 활용하든 SNS를 잘하든 콜드를 하든 뭐 인맥을 계속 판매하고 뭔 상관이 없어요. 오프라인에 저기 되어 있으면. 근데 오프라인에 참여되어 있지 않으면 그냥 잠깐 그냥 유행처럼 지나가 버린단 말이에요. 그래서 오프라인을 좀 강조하는 거고 여기에 한 가지 더를 말씀드릴 거예요. 오늘. 계속 지금 원래 네트워크적인 거를 지금 얘기하고 있습니다. 네트워크 다울 때 가장 경쟁력이 있다고. 그래서 오늘 이현주 사장님이 처음 얘기한 게 아까도 강조했지만 대문 가방이에요. 대문 가방이라고 하는 걸 탁 하나를 놓고 보면 이 많은 것들이 해결이 돼요. 앞으로 리더스쿨이 됐건 어, 아침 랑라에서도 오프라인 리더스쿨에서도 똑같이 대문 가방을 강조할 겁니다. 다시 말해서 간단합니다. 사람을 만날 때 그냥 대문 가방이 옆에 있으면 됩니다. 그것만 지키면 그 안에 어떤 일이 일어나요. 그거는 어떤 사람은 그 대문 가방에서 풀잼을 꺼내놓고 뭐 할 거고 어떤 사람은 손때문을 할 것이고 어떤 사람은 씻을 환경이 되면 응? 루미스파를 할 것이고 좀 더 시간이 돼서 이 사람을 확실하게 뭐 해야겠다라면 주름팩을 발라놓을 것이고 지금 가지고 있는 것만 해도요 충분합니다. 미국 어떤 리더는 지금 미국에서 되게 잘 되는 리더가 하나 있어요. 그 친구가 딸기 마케팅인가? 뭐 딸기 마케팅이라고 하던데. 딸기예요. 딸기 마케팅이에요. 그게 뭐냐면 주름팩이 하면 딸기 딸기 씨를 이렇게 쏙쏙 빼내듯이 그래서 딸기 마케팅을 하더라고. 주름팩 하나 가지고 그렇게 사업이 잘 되고 있어요. 우리가 가지고 있는 걸로요. 데몬 가방에 뭘 꺼내든 제가 강조하는 건 뭐냐면 데몬 가방을 가지고 만나자는 거예요. 모든 사람을 만날 때 첫 번째 만나든 뭘로 만나든 두 번째 만나든 아니면 TR 하는 사람을 만나든 TR을 전달하는 사람을 만나더라도 대본 가방을 들고 만나자. 그게 앞으로 우리가 그렇게 되면 굉장히 많은 것들이 연결되고 이해가 될 겁니다. 이 얘기는 앞으로 오늘 하루가 아니고 제가 계속 리더스쿨도 그렇고 강조하게 될 겁니다. 오늘은 여기까지 두 가지만 강조했습니다. 반석을 하기 위해서 오프라인과 대문 가방을 들고 만나자. 이 두 가지만 오늘 얘기하고 다음에 또 이어서 할게요. 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네트워크는 네트워크 다울 때 가장 경쟁력이 있다. 그 네트워크 다움은 바로 대문 가방이다.
오프라인 시스템 참여도 잊지 말자. 스폰서님 감사드립니다. 네, 오늘 마지막으로요. 의도적인 노력 한번 보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 의도적인 노력은요. 바로 나의 데몬 가방을 열어보자입니다. 열어서요. 다시 점검도 한번 해보고 정돈도 해보고 들고 오늘 누군가를 만나서 네, 한번 열어서 오늘 배우신 데몬도 한번 해보시면 좋겠습니다. 자, 오늘 이렇게 해서 모두 맞춰볼까 합니다. 자, 이게요. 음소거가 네, 이제 풀렸거든요. 네, 마지막 인사 나누실 수 있습니다. 자, 오늘 이 시간을 통해서 네, 손가락이 많이 안 풀리셨습니다. 이게 오늘은 조금 플레이어를 바꿨더니 정신이 하나도 없습니다. 자, 오늘 진짜 어떠셨어요? 스킨 데몬 뷰티 클래스를 통해서 진짜 다시 해봐야겠다는 생각 되게 많이 들지 않으신가요? 이 뉴스킨의 그 기본 데몬이 뉴스킨은 사업의 반석이 됨을 진짜 깨닫는 시간이 되었습니다. 데모는 어떻게 잘하냐 이런 건 중요하지 않습니다. 그냥 들고 맞아요. 만나면 됩니다. 네. 맞아요. 네. 음소거 해제가 가능합니다. 네. 네, 오늘 너무 수고 많으셨고요. 소은숙 사장님 들어와 있네. 반갑습니다. 감사합니다. 오래된 노장들이 들어오니까 좋네. 네. 감사합니다. 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 이지한 수고하셨습니다. 컴백해서 좋고 건강하게 바디바 같은 리더가 돼서 좋고 감사합니다. 백영선 사장님 오래간만에 컴백해서 좋고 자주자주 나오십시오. 네, 알겠습니다. 네, 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 오늘도 감사합니다. 수고가 많이 되는 하루 보내시길 바랍니다. 수고 많으셨습니다. 박수 닫을게요. 수고하셨습니다.